ہماری اسمبلی نے عید کے دنوں میں ایک ایکٹ پاس کیا ہے اور اس میں ہماری صوبے کی معدنیات کو بلا شرکت غیر اسلام آباد کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بڑی خطرناک ایکٹ بنائی گئی ہے. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, SIFC کی بھی مذمت کرتے ہیں جو صوبائی خود مختاری کی پامالی کا ذریعہ ہے. اور جو ایکٹ انہوں نے بنایا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ نہیں ہے, خریدے گئے لوگ ہیں اور ان کے ذریعے سے جو کام کیا جا رہا ہے ہم نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی دنیا کو ان چیزوں کو ماننا ہوگا. جو بھی لوگ آئیں گے ہم سٹیک ہولڈر ہیں, ہماری مرضی اور منشا کے بغیر کوئی بھی ہمارے صوبے یا اس کی معدنیات کے لیے آنے کی کوشش نہ کرے. صرف اور صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے, ڈالرز کی جنگ لڑ رہے. آج تک پاکستان کے تاریخ میں کون سا جنرل جب ریٹائر ہوا پاکستان میں رہا ہے؟ کوئی کہے یا نہ کہے, تحریک انصاف کل کے کہہ دیتی ہے. آج تک ہم آئین کو یہ جو کاغذ کا ٹکڑا یہ سمجھتے ہیں, ہم ان کو ایمان کا ذرا سمجھتے ہیں. ہمارے اس جو لانگ مارچ تھا جو 28 تاریخ سے وہاں روانہ ہوا, اس کے بعد جس طرح راستہ روکا گیا 6 تاریخ کو, پھر جو ہے ہمیں اعلان کیا گیا تھا پارٹی نے کہ ہم کوئٹہ کی طرح روانہ ہوں گے. فورسز کے تاشا فورسز ڈال کے آج تک وہ دھرنا ایک محاصرے میں ہے. اس دوران پرامن احتجاج ہوا, ورڈ میں بھی احتجاج ہوا, پرامن اس کو راستہ انہوں نے احتجاجاً بند کیا ہوا تھا. کراچی یہ سڑک جو تھی ایک پرامن ساتھی, جس طرح آپ نے دیکھا کہ ورکروں پہ FCC نے اور اس کے دوسرے فورسز نے گولیاں چلائی. PDM اور تمام سب نے احتجاج کیا کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے. اب جو 2024 الیکشن ہوئے آپ وہ کہتے ہیں الیکشن صحیح نہیں ہوئے. 10 سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, کب تک یہ چیزیں چلیں گی؟ کوئی میں آپ سے, پاکستان کے عوام سے, عدلیہ سے, جرنیلوں سے, سب سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ الیکشن تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جن کا ساتھ دیا ہے ماضی میں بھی, جمہوریت, آئین, فیڈریشن کے سوال پہ جو اس کو اپناتے تھے ہم اس کے ساتھ چلتے تھے. نواز شریف صاحب نے جب یہ راستہ چھوڑا دوسرے دن ہم نے سلام نہیں ڈالا ہے. ہم نے بات کی ہے, سیاست کی ہے, جمہوریت کی ہے, جمہوری اداروں کی ہے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے انتظامیہ یا فوجیوں کا حلف ہے قسم اٹھا کے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کرتا. کیا وہ اپنے حلف کی وفاداری کر رہے ہیں؟ حلف رسم ہے یا قسم ہے؟ اگر قسم ہے تو سیاست میں ان کی مداخلت کیسے؟ چیف آف آرمی اسٹاف سیاسی فیصلوں میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جو کام ہے اس کو اپنا کام کرنا ہوگا, مجھے اپنا کام کرنا ہوگا, ٹیچر کو پڑھانا ہوگا, ڈاکٹر کو علاج کرانا ہوگا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ الیکٹریسٹی والوں کو بجلی ٹھیک کرانا ہوگا. آپ الیکٹریسٹی کو بھی جانتے ہیں, ہیلتھ کو بھی جانتے ہیں, ایجوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگا, ملک سارا آپ چلائیں گے تو اٹ مینز پھر ملک کے عوام کے خزانوں کے پیسے لوگوں کے خرچ کیوں کر رہے ہو؟ کیا آئندہ کل عمل ساجد صاحب آپ کو بتا دیں. دیکھیں ہمارے الائنس کے حوالے سے کہہ رہے پارٹی دھرنے کے حوالے سے ہمارا واضح ہے وہ ہے کہ آج بھی وہ راستہ کھول کے, تو ہم نے تو ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ رنگ بلوچ سمیت جتنی خواتین ہیں اس کو رہا کیا جائے. اگر وہ رہا کر دیتے تو ہمارا دھرنا وہاں سے ڈسٹرس ہو جائے گا میدان کا. تو آج بھی وہ سردار صاحب کے پاس انہوں نے سرکار پدری کہاں سے ٹیم بھجواتی ہے, بے اختیار قسم کی ٹیمیں. ہم خود خونریزی چاہتے نہیں ہیں, ہم تشدد کی طرف لوگوں کو لے جانا نہیں چاہتے. یہ اشتعال والا سلسلہ ہم کہتے ہیں کہ بند کیا جائے, جس طرح کل انہوں نے کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل آج بھی جمہوری ہے, سیاسی ہے, قانونی ہے.
اگر ہمارا یہ مطالبہ حل نہیں کیا گیا ہم ہر صورت میں کوئٹے آئیں گے، یہ آپ کو بتا دیں گے، لیکن تشدد سے ہٹ کر کے، یہ ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے اور ہم یہ پورا کر کے رہیں گے۔ کچھ ایسی مطالبات بھی رکھے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک دو مطالبات کا ذکر کیا تو آپ اسے قبول دکھائیں نہیں وہ کہ وہ مطالبات ہے، ایسا کیا مطالبہ ہے؟ جمعیت علماء اسلام نے آپ کو کیا آفر کیا وہ ہے کہ تاجروں نے دوپہر ایک پریس کانفرنس کیا کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ اشیاء ادھر ہوئی ہے اور بہت مشکلات ہوئی ہیں، کیا آپ اس پہ بول رہے ہیں؟ دیکھیے پہلا تو سوال یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے راستے جو ہے بند نہیں کیے، یہ تو اب سوال تو ہم کر رہے ہیں کہ 15 دن سے سڑکیں بند کی ہے، یہ تو سرکار نے بند کی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دے۔ آج بھی ہم آپ وہاں جا کے دیکھیں، ہم نے ٹینٹ جتنے بھی لگائے وہ یہ سب دنیا کو، یہ اجمیر تاجروں کو بھی پتہ ہے، یہاں کے عوام کو پتہ ہے کہ راستے ہم نے بند نہیں کیے، راستے تو ہمارے لیے بند کیے۔ دوسری بات رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی ٹیم پہلے بھی آئی تھی، اس نے 3-4 بار آئے تھے، اس نے پہلے بھی کہا کہ ہم درمیان کا راستہ جو نکالنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا تھے بسم اللہ کر لے، اگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو ہم مان لیں گے، نہیں تھا تو نہیں مانیں گے۔ یہ اس میں درمیان میں اس نے کیا بات کی گورنمنٹ کے ساتھ، کیا بات آج پھر صبح ان کی گورنمنٹ سے وزیر اعلیٰ سے شاید میٹنگ تھی اور پھر گئے وہاں پہ، ابھی بھی وہاں پہ سردار صاحب کے ساتھ دھرنے پہ گئے، تو ہمیں اس کا علم نہیں کہ آج انہوں نے کون سا تجاویز لے کر آئے، اس کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے، تو وہ اب اس پارٹی کا جمعیت کا وہ باقی رہی، جو وہ سرکار یہ کہہ رہی ہے۔ جن لوگوں سے کل انہوں نے گالیاں دلوائی، وہ میں نے پہلے ذکر کیا، اچھا ان کے پاس راز ہے، کہتے ہیں ہم نے کھول دیا تو منہ دکھانے قابل، تو وہ گالیاں دے سکتے ہیں لیکن وہ راز نہیں بتا رہے۔ آپ لوگ وفا کی طرف دیکھتے ہیں یا لیڈرس کی طرف دیکھتے ہیں، سرکاری کوئی ایک احتیاط بناتے ہیں جس میں آپ لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں، یا شریف بناتے ہیں جس کے ساتھ ہوتے ہیں، یا عمران خان بناتے ہیں جو سب آپ لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے معاملے پر آپ لوگ کوئی احتیاط نظر نہیں آتا، اور یہ طریقے آئین پاکستان جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے نام سے احتیاط ہے، اس کے اثرات سے پی ٹی آئی پر کیوں ہے وہ اس کے علاوہ پابندیاں ہیں، آپ لوگ اس کی زیادہ کام ہوگا نہیں ہے۔ اور سردار صاحب آپ لوگوں کی طرف سے، سورج کمار کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو لیڈر ہے سردار صاحب وہ گرفتاری دینے سے جو ہے کاری ہے ادھر رہے ہیں، یہ بات یہاں پر آ کے سچ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی یہاں سے جلوس نکالنے کا اعلان کیا تھا 6 تاریخ سے، اس کے بعد اعلان کیا کوئٹہ سے، آپ لوگ کیوں نہیں نکالتے؟ کیا گرفتاری کی طرف سے کوئٹہ سے آپ لوگ نکالتے یا کوئی اور آپ لوگ آپ کا اس میں گرامی ساری عصمت بھائی، جو بات آپ کر رہے ہیں میرے خیال میں اس وقت ملک کے اندر جمہوری اور غیر جمہوری پارٹیوں کی پولرائزیشن ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے۔ ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم بھی اسی صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ جو لوگ اس الیکشن کو الیکشن سمجھ رہے ہیں، انتخاب سمجھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا میرے خیال میں کسی صورت میں نہ آپ کو، نہ مجھے، نہ کسی اور کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ اختر جان گرفتاری کی خوف سے فلانی جگہ بیٹھ گیا، فلانی جگہ بیٹھ گیا ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ عمر قید کی سزائیں ہم بھگ چکے ہیں، جیلوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور جمہوریت کے لیے اس صوبے کے لوگوں کی قربانیاں سب سے زیادہ ہے۔ SIFC جو بنائی گئی ہے اس میں زراعت کے نام پہ پنجاب کی زمینیں، پنجاب صنعت کے نام پہ پنجاب کی صنعت، معدن کے نام پہ ہم غریبوں کی معدنیات،
फॉरेस्ट्री के नाम पे हमारी फॉरेस्ट्री, आईटी के नाम पे, ये तमाम चीज़ें जो कर चुके हैं, इट मीन्स सिंधियों को महरूम करना, पंजाब की आवाम की ज़मीनें चंद लोगों को देना, नहरें निकालना, और मुल्क जो फेडरेशन है, फेडरेशन से की रूल से इनकार करना, मुकन्ना को फॉर्म 47 के ज़रिए मुंतखब करना और उसके ज़रिए अपने इरादों की तकमील करना, ये तमाम वो बातें हैं जिसके जो भी पार्टियाँ इन मुतालिबात में इस पार्लियामेंट के साथ हैं या रहेंगे, उसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं होगा। बाकी जो लोग इस गवर्नमेंट को, इस पार्लियामेंट को और इस पार्लियामेंट के फैसलों को मानने से इनकार करते हैं, हम उनके साथ हैं। ये इलेक्शन इमरान खान और उसकी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुकी है। जो आदमी बैठा है 16-17 सीटें भी नहीं जीत सका है, इवन पंजाब में नहीं जीत सका है, बाकी तो आप छोड़ दें। अब इस आदमी से जो काम लिया जा रहा है, ये उनके हाथों ब्लैकमेल है, ये मुल्क का वजीर आज़म नहीं है, ये सरकारी मुलाजिमों का मुलाजिम वजीर आज़म बन के बैठा है। इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम सारी दुनिया को कहना चाहते हैं, 2 दिन पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहा गया है कि लोगों को बुलाया है, आए, हम आमन देंगे मादनियात के मालिक मालूम है, और फेडरेशन और एक्ट के तहत उसकी अलाटमेंट जिस तरीक़ाकार एक्ट में सूबा और उसकी असम्बली ने तय की है, उसके साथ चलते चलते जो भी आएगा हम उनके साथ होंगे। लेकिन पहला हक हमारा है, इस सूबे के लोगों का है, स्टेक होल्डर्स का है। बस हम इतनी सी बात है। बाकी ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बना है, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल को महफूज बनाने का रास्ता है। अपनाते हैं वेल एंड गुड, नहीं अपनाते हैं हम गरीब लोग हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सामने उसमें 4 शदीद ज़ख्मी हुए थे, दिगर भी ज़ख्मी थे, 4 जो इसके कराची शिफ्ट किए गए थे। उसमें एक इनायतुल्ला वलद अब्दुल मजीद लेडी, उसका इंतकाल हुआ, शहीद हुआ कल, जिसकी पार्टी पुरजोर मजम्मत करती है कि गवर्नमेंट की इस रविश से कि जिस तरह ताकत के बलबूते पे हमेशा हमने कहा है कि बलूचिस्तान का मसला एक सियासी मसला है और ये सियासी तरीके से हल होगा। किसी भी कुव्वत को हम आप खुद समझे कि अगर इसको ताकत से हल करने की कोशिश की गई, जो 70-74 सालों में ताकत के ज़रिए हल नहीं हुआ, ये मज़ीद ख़राब होगा, ये हल नहीं हो सकेगा। नफ़रतें बढ़ेंगी, जिस तरह आज नफ़रतें इंतहा को पहुँची है, और नौजवान पुरामन जमहूरी सियासी उससे मुतनफ़िर हो के ये हम कहते हैं कि ये इस मुल्क के हुक्मरानों स्टेबलिशमेंट के करतूतों की वजह से हमारे नौजवानों को उस रास्ते पे डाला गया जो हमें नहीं जाना चाहिए था, और ये सिलसिला अब सारे मुल्क में फैला दिया गया है। पशतूनख्वा सूबे की हालत आप देख रहे हैं, मुल्क की दीगर हालत आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में एक 8 फरवरी 2024 में एक जाली इंतखाबात के ज़रिए जो असम्बलियाँ लाई गई है, हकीकी क़यादत को, हकीकी सियासी जमातों को रोक के जाली क़यादत को सामने लाया गया, और उस जाली क़यादत के जो असम्बलियाँ बनी है उसके थ्रू आज से 2 दिन कबल इस्लामाबाद में जो मेन नुक्ता है जिस पे हम आ रहे हैं आज यहाँ पे आपके सामने, 8 और 9 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द कराई गई और इस्लामाबाद के अंदर, और ये बरमला इसका ऐलान किया गया। वो तो ये सदर साहब से वाज़ेह था, लेकिन इस बार इन्होंने
برملا کہا کہ بلوچستان اور پختونخوا سرزمین پہ جو وسائل ہے، جو مدنیات ہے، اگر اس کا ہم استعمال کریں، بین الاقوامی کمپنیاں لا کے اس کی شراکت سے اس کا استعمال میں لایا جائے تو پاکستان کے تمام قرضے جو ہے وہ ختم کیے جا سکتے ہیں اور پاکستان اسے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری اس بات کی تائید ہے، ہمارے اس موقف کی تائید ہے، ہماری جو سیاسی جماعتیں ادھر اب تشریف فرما ہے کہ ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان اور پختونخوا سرزمین پہ جو بدامنی ہے، جو بے قراری ہے، اور یہاں پہ ہمیشہ جنگ کو اور لوگوں کو زبردستی اس کے حقیقی قیادت کو دبا کر اس کے جگہ پہ جعلی قیادت کو لایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے اس وسائل کو بے دردی سے اس کو لوٹا جائے۔ 70-74 سالوں سے جتنا اس سے استفادہ کرنا تھا کر لیا۔ اس وقت جو ملک بیرونی قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج اس کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ بلوچستان اور پختونخوا سرزمین کے وسائل کو، مدنیات کو نکال کے ان قرضوں سے اپنے اس کو چڑھایا جائے اور اس ملک کو چلایا جائے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ ملک ایک فیڈریشن ہے اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہے، اور پاکستان میں جو اس وقت آئین جس کا دعویٰ یہ کرتے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ ہر قوم کو، ہر صوبے کو، ہر فیڈریٹنگ یونٹس کو انہوں نے یہ اختیار دیا ہے کہ ان کے سرزمین پہ جو بھی وسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے پہلے مالک وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں۔ لیکن اس سے بدقسمتی سے اس ملک میں روش یہ رکھا گیا، روش یہ اختیار کیا گیا ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے لوگوں کو وہ محروم رکھ کر اس کے وسائل کو لوٹ کر کے اسلام آباد اور پنجاب کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتائج آج ہمارے اور آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اسمبلیاں انہوں نے بنائی 8 فروری کے جعلی الیکشن کے ذریعے، ہم کہتے ہیں یہ متنازع اسمبلیاں ہیں۔ یہ اسمبلی یہ اختیار نہیں رکھتی کہ یہاں کے قوموں کے وسائل پہ یہ فیصلے دے سکے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری واضح موقف ہے کہ اس جعلی اسمبلی کے ذریعے، اس جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی بھی فیصلے مسلط کیے گئے، پختونخوا اور بلوچستان کے عوام اس کے پابند نہیں رہیں گے، اور ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم اپنے وسائل کے، یا کی سرزمین کے وسائل کے مالک اس سرزمین کے لوگوں کو سمجھتے ہیں، جو تاریخی طور پہ ہزاروں سال اس سرزمین پہ آباد ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے جعلی قیادت کی بات کی کہ یہاں پہ بدقسمتی اس ملک میں یہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے حقیقی قیادت پہ الزامات لگا کر لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عوام ہمیشہ اپنی اصل قیادت کے ساتھ رہی ہے۔ آپ جعلی طریقے سے جس نے 3 دن سے ووٹ بھی نہیں دیے، اپنے اسمبلی میں تو پہنچا دیا، لیکن عوام کے دلوں میں جو حقیقی اپنی قیادت کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کل بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہماری ایک پرامن مارچ ہے، آج بھی 15 دن سے پارٹی قائد اس درے میں خود تشریف فرمائے اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ، اور اس کا راستہ روک کے انہوں نے ایک دن بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ زبردستی کر کے خون ریزی کا یہاں پہ بازار گرم کرے۔ حالانکہ حکمرانوں کی بار بار اشتعال دلانے کے باوجود پارٹی نے یہ کوشش کی کہ اپنے جمہوری اصولوں کے ساتھ چلے، اپنی جمہوری سیاست کے ساتھ چلے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ڈبی قیادت کو یہ جس طرح اس کے سامنے لا کے، پریس کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے لا کے جو الفاظ، جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ آپ نے سنی۔ ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے، ہماری سیاست، ہم سردار عطا اللہ خان کی سیاست، بادشاہ خان کی سیاست، خانشی سیاست ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، لیکن عوام اس کے کردار سے واقف ہے۔ بلوچستان کے عوام کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ 70s میں بلوچستان کے عوام کے خلاف اسی سیاسی جماعت کے حکومت میں جو کچھ کیا، جو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا، بے گھر کیا گیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس ڈڈمی لوگوں کو کل کھڑا کر کے گالیاں دلوائی گئی، ہم اس کا جواب دینے کو اپنے وہ نہیں سمجھتے، لیکن عوام جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جتنے بھی لوگ کھڑے تھے، کس نے اس کو آگے کیا؟
एक हेडमास्टर ने कहा होगा कि जाके अपने तनख्वाह अलाल करे और उसको प्रेस के सामने लाया गया, जिसकी हम पार्टी जो है पुरजोर मजम्मत करती है। और मैं साथ ही साथ जिस तरह मैंने हकीकी क़यादत की बात की कि इस मुल्क में वतीरा ये रहा है कि हमेशा इन्होंने दमी क़यादत को, यहाँ के चोरों को, डाकुओं को, जो इंतहाई करप्ट अनासर को हमेशा मसनद इक़्तिदार पे बैठाया गया, जैसे आज हमारे आपके सामने है। यानी एक तरफ जो पार्टियाँ ये हमने हमेशा ये बरबला इजहार किया इसका कि इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी आज भी तारीख इंसाफ है, उसकी सबसे बड़ा जो लीडर वो इमरान खान, जिसने इलेक्शन जीता, पख्तूनख्वा सूबे में जीता, आज भी 100 के करीब इसके सीटें हैं नेशनल असम्बली में, वो जेल पे। और चोर डाकू जो है जिसने 10-10 सीटें नहीं जीती वो बरसर इक़्तिदार है। और असम्बली में कोई फैसला लेने के बजाय आज एक गैर आईनी फोरम को इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी 18वीं तरमीम के मौजूदगी में, आइन में आर्टिकल 172 के मौजूदगी में, आर्टिकल में 158 की मौजूदगी में SIFC के ज़रिए तमाम जो है इस मुल्क के दारमदार को चलाया जा रहा है। एपेक्स कमेटी के ज़रिए फैसले किया जा रहा है। हम कहते हैं ये गैर आईनी फैसले हैं, गैर जमहूरी फैसले हैं, इसको अवाम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और इस तरह की कॉन्फ्रेंसों में सिर्फ हमें इत्मीनान मिली है कि उन्होंने आज ख़ुद तस्लीम किया है कि पाकिस्तान इस मुल्क को मज़ीद चलाने के लिए ये वाहिद रास्ता जो है वो बलोचों के, पश्तूनों के सरजमीन पे जो मदियात अल्लाह ताला ने जो ख़जाने पैदा किए उसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। तो हम समझते हैं कि अगर वो वाकई इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो फेडरेटिंग यूनिट्स को मुतमईन करना होगा, फेडरेटिंग यूनिट्स के जो हकूक़ है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। और ये हकीकी जो क़यादत है पश्तूनों, बलोचों और ये पाकिस्तान के, उसको इत्माद में लेके ये तमाम वायदे किए जाए। आपका शुक्रिया। अभी रईब जायसवाल साहब को मैं दावत दूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। कहते साजिद भाई जो कुछ कह चुके हैं वो काफ़ी था। बहरहाल हम पार्टियों की हैसियत से मैं शुरू यहाँ से करूँगा। पाकिस्तान 23 मार्च 1940 की करारदाद के तहत वजूद में आया था और 1940 की करारदाद जो मीनार पाकिस्तान पे कंधा है लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि तमाम इकाइयाँ, यूनिट्स सावरन और ऑटोनोमस होंगी। मैं इसलिए उसको रखना चाहता हूँ। सावरन के मानी क्या है, ऑटोनोमस के मानी क्या है, वो आप दोस्त मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तश्कील के बाद बुनियादी तौर पे 1940 की करारदाद से इनकार किया गया और मामला अब अगर हम उसको देखते हैं तो ये 47 से आज तक हमें जिन बातों की सज़ा दी गई, हम रियासत के खिलाफ लोग नहीं रहे हैं। हम जितने भी लोग बैठे हैं, रियासत में गलत हुक्मरानी के खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की है। और 1940 की करारदाद इस साल 23 मार्च को भी ये दिन मनाया गया। अगर पाकिस्तान 1940 के करारदाद के तहत तश्कील पाया है तो आए 1940 की करारदाद में जो वादा किया गया था उस पर अमल किया जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में आईन नहीं था। हमारे अकाबरीन ने आईन का मुतालिबा किया था। हमारे अकाबरीन में मुल्क को फेडरेशन बनाने का मुतालिबा किया था। हमारे अकाबरीन ने 1 मैन 1 वोट का मुतालिबा किया था। हमारे अकाबरीन ने जमहूर की हुक्मरानी का मुतालिबा किया था। इस पे हम गद्दार ठहरे थे। लेकिन गद्दार वो लोग थे जो इन असूलों से इनकार करते थे, उसको नहीं मानते थे और आज तक यही रविश जारी है।
आइन साज असम्बली बनी और फिर उसने आइन के लिए कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने 3 फार्मूले पेश किए। 1954 के फार्मूले को अपनाया गया। अक्टूबर में उसको नाफिज होना था। आइन साज असम्बली तोड़ दी, आइन नहीं बन सका। 55 में 1 यूनिट बना। ये वो बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर उसके बाद 56 का मन पसंदीदा एक्ट लाया गया और 58 में मार्शल लॉ लगा। इस दौरान जो कुछ होता रहा, ये सब कुछ हम जेलों में रहे। खानी शहीद, बिजनजो साहब, बादशाह खान और जो जैन सैयद साहब, जो सियासी जमहूरी लोग थे, उनका मुतालिबा यह था कि इस मुल्क को चलाना है तो इस तरीके से इसको चला सकेंगे। अब की जो बातें हैं वो ये हैं कि फलाना आदमी फौज के खिलाफ है। ड्यू रिस्पेक्ट हाई कोर्ट में मोहतरमा से मारंग बलोच से कहा था कि आप हमें लिख करके दे दे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होंगे या क्या। भाई मेरे, अगर आप लेना चाहते हैं तो जिसने पाकिस्तान तोड़ा उसकी इंक्वायरी आज तक अपने आवाम को नहीं दिखा सके। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना, उसके पीछे क्या था। फिर उसके बाद 70 का इलेक्शन और उसके नताइज से इनकार, उसकी तहकीकात और जो मार्शल लॉ मुसलत रहे इसकी तहकीकात, और फिर 73 का आइन बना है और आइन के आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है कि जो भी आइन से इनराब करेगा, इसको एब्रोगेट करेगा, इसको मनसूखी का हुक्म देगा या इसको मनसूख करेगा, उसकी सज़ा मौत है। आज तक 73 के आइन को कितनी मरतबा एब्रोगेट किया गया, मनसूखी, और जर्नल साहब ने यहाँ तक कह दिया कि ये चंद सफ़ों की किताब है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और आइन मुल्क का सबसे अहम तरीन दस्तावेज़ हुआ करता है। उस दस्तावेज़ के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इनको कोई कुछ नहीं कहता। मारंग ने अगर कोई बात की होगी कि बलूचिस्तान जिंदाबाद, तो गुनाहगार है, उसको गुनाहगार ठहरा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये तमाम बातें इस तरीके से हैं। अब बात ये है कि ये सब कुछ चलता 88 से 99 तक 11 साल के अरसे में 5 हुकूमतें तोड़ी गई, बनाई गई और आखिर में मार्शल लॉ लगा। और जो मार्शल लॉ लगा, उस मार्शल लॉ के तहत जिस तरीके से मुल्क को चलाया गया, उससे आज तक किसी ने पूछगछ नहीं की कि आपने ये मार्शल लॉ क्यों लगाया। अब बात बुनियादी तौर पे ये है, ये मामला चलते चलते अब पहुँचे हैं 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हम बैठे हुए लोग जितने भी हैं, सारी दुनिया के सामने नीलाम लगी हुई थी, जिसकी बोली ऊपर थी उसको सीट मिल रहा था। हमारी 8 सीटें लोगों को दी गई, हमारी 8 सीटें 8 लोगों को दी गई। हमारी 2 सीटें नीलाम में 18 करोड़ की लागत से असगर खान, जफर आगा को पशीन में मिले। अब्दुल्ला खान में हमारी 2 सीटें किस तरीके से दूसरी मर्तबा इलेक्शन, मैं कोयटा में था, वहाँ गया और एक पोलिंग का नतीजा जमा करता रहा। 74,000 वोट हमने लिए, 52,000 20,000 कहाँ से थे जहाँ पे पोलिंग पे हम जा नहीं सके, वो अलग सी स्टोरी है, उसको ऐलान किया गया। अब इन असेंबलियों से 72 अरब रुपए कोयटा से इकट्ठा करके यहाँ से लेकर गए थे इस नीलाम की सीटें। ये इन असेंबलियों से आइन में तरामीम कर रहे हैं। मैं आप दोस्तों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि ये
मैंडेट वाली असम्बली नहीं है, ये खरीद व फरोख्त के ज़रिए से बनी हुई असम्बली है। इसमें ज़र और ज़ोर का इस्तेमाल हुआ है, बोंडे तरीके से असम्बली बनाई गई है। हमारा कहना ये है कि न ये आईनी तरमीम कर सकते हैं, न ये कोई एक्ट बना सकते हैं, और जो हुकूमतें बनी हैं हम सारी दुनिया को ये कहते हैं कि भाई हमारी अब की जो SIFC जो बनी है, SIFC आप सब जानते हैं, हम सबको ये बातें करनी होगी, इस पे जाना होगा। डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं, ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, फॉरेस्ट्री और IT, मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो डिवाल हैं सूबों के पास आए हैं, सूबों के पास है। SIFC के ज़रिए ये तमाम सब्जेक्ट फेडरल के पास ले जा रहे हैं। तो एक मरतबा फिर आईन पाकिस्तान पे हमला है, और हम जो इस कतार में बैठे लोग हैं, हमारी इतिहाद जो बनी है उसका बुनियादी उन्वान उसका ये है तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। तो आईन पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, सूबाई खुद मुख्तारी जिस तरीके से मिलियामेट है, पार्लियामेंट को जिस तरीके से बेवकत बनाया गया है, आदिलिया की जिस तरीके से तौकीर की गई है, इंतज़ामिया किस तरीके से है, और फ़िका एक्ट के ज़रिए आप जर्नलिस्टों के गला जिस तरीके से गोंठा गया है, इन तमाम चीज़ों के होते हुए क्या ये मुल्क इस तरीके से चल सकता है? हम सब पाकिस्तान में है, ये कहते हैं कि ये सूबा हमारा सूबा सबसे पसमानदा सूबा है। आप कहते हैं कि इस सूबे के मादनियात से हम पाकिस्तान को चला सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मादनियात से पाकिस्तान को चला सकते हैं। तो पहली बात ये होगी कि इन सूबे के लोगों की जो मारूमिया है, क्या उसको भी आप दूर करेंगे? क्या हम मालिक नहीं हैं? क्या आईन पाकिस्तान पामाल नहीं है? क्या सूबाई खुद मुख्तारी आपने ख़त्म नहीं की है? इन तमाम चीज़ों के होते हुए हम बैनुल अक़वामी दुनिया को और मुल्क के अंदर उन तमाम पार्टियों को जो इस काम में उनके साथ मुलविस रहे हैं, जिन्होंने ये काम किया है, हम विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना ये चाहते हैं कि इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? इसकी खारिजा पॉलिसी नहीं है, खारजी ताल्लुकात हैं, दाखिली तौर पर सख्त इंतशार हैं, और मुल्क मईशत तबाही के दाने पे पहुंच गया है। आलमी तौर पे हम तन्हा हो चुके हैं। इस सूरत हाल में सब ने मिल बैठ के ये कहना होगा कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो जहाँ भी है, सब ने ये कहना होगा कि इसको कैसे बचाना है। हमारी जो एहतजाज हैं, हमें जिस तरीके से मारा जा रहा है, हमारे इलाकों में जिस तरीके से दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, हमारे हकूक़ जिस तरीके से पामाल हो रहे हैं, और हमें इस मुल्क के इकाइयों की हैसियत से, हकूक़ की हैसियत से, कौमों की हैसियत से उससे जो इनकार की पॉलिसी बनाई गई है या उस पर अमल पैरा है, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हम आप दोस्तों के सामने ये रखना चाहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, पहली बात ये है जो भी अमेंडमेंट ने किए किसी को हम नहीं मानते। आईन पाकिस्तान स्पिरम होगा, पार्लियामेंट खुद मुख्तार होगी, फेडरेशन और उसकी इकाइयाँ बराबर होगी, मुल्क में जमहूर की हुक्मरानी होगी, और इसके अलावा जो भी पॉलिसियाँ बनेगी वो अवाम के मुंतखब पार्लियामेंट से बनेगी। इस वक्त अदलिया मुकन्ना जो फर्स्ट पिलर है स्टेट का, अदलिया सेकेंड पिलर, और फिर उसके साथ इंतज़ामिया, मीडिया, ये तमाम के तमाम एक मानी में
अफराद व अशखास के ज़रिए पामाल है। ये मुल्क इस तरीके से चलने के काबिल नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क को मुल्क के आइन के तहत चलाया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए, मुकन्ना की हैसियत, उसका इंतखाब उसको तस्लीम किया जाए। जमहूर की हुक्मरानी होगी यहाँ, जो आइन के पहले सफ़े पे लिखा हुआ है, और उसके साथ ये मुल्क कौमों की बराबरी का हकीकी फेडरेशन हो, तमाम इकाइयाँ मुतमईन हो। फेडरेशन में झगड़े सर उठाते रहते हैं, लेकिन हल का तरीका जमहूरियत है। अब यहाँ न जमहूरियत है और फेडरेशन और उसकी इकाइयाँ या उनकी जो महरूमियाँ हैं, जब उस पे लोग बात करते हैं आप उसको गद्दार ठहराते हैं, गद्दारों के लिस्ट में शामिल करते हैं और हमारे खिलाफ मुकदमे बनाते हैं, लोगों को जेलों में भेजा जाता है, लोगों के साथ तशद्दुद किया जाता है। ये पाकिस्तान और उसके इस्तेहकाम का रास्ता नहीं है। सूरत हाल खिते की किस तरीके से हैं आप सबको मालूम है। होश के नाखून लेनी चाहिए और हमारी जो धरना वहाँ पे मौजूद है उनके जो मुतालिबात हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो मुतालिबात हैं, सियासी जमहूरी लोगों के जो मुतालिबात हैं, ये सारे के सारे इस मुल्क के लोग हैं। बैठ के बात करके सबको मुतमईन करके इसको आगे ले जाया जा सकता है। आज हम इसलिए आपके सामने आए हैं कि हम इन चीज़ों को इस तरीके से रखना चाहते हैं। हमारी असम्बली ने ईद के दिनों में एक एक्ट पास किया है और उसमें हमारी सूबे की मादनियात को बिला शरकत गैर इस्लामाबाद के हवाले करने की कोशिश की गई है। बड़ी ख़तरनाक एक्ट बनाई गई है। हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं, SIFC की भी मज़म्मत करते हैं, जो सूबाई खुद मुख्तारी की पामाली का ज़रिया है। और जो एक्ट उन्होंने बनाया है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये पार्लियामेंट नहीं है, ख़रीदे गए लोग हैं और इनके ज़रिए से जो काम किया जा रहा है हम न इसको मानते हैं, न इसको तस्लीम करते हैं और न ही अजीज़ साथियों, जैसे आप सबको मालूम है कि जिस वक्त पाकिस्तान में साइपर आया और इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के आइन पे हमला हुआ, तो उस वक्त बहुत इस पार्टियाँ थी, हमारी मीडिया के साथी थे जो इनको संजीदा नहीं ले रहे थे और आज उनके असरात आप देख रहे हैं। फिर इमरान खान वो वाहिद लीडर है उम्मत मुस्लिमा की, नोट पाकिस्तान की पूरी उम्मत मुस्लिमा की, जिनको मुआज़्ज़ज़ अदालत के सामने वहाँ की उनकी आदत से उनको अगवा किया गया और 17 दिन के अंदर उन पर 287 केसेस बनाए गए। ये पाकिस्तान की आइन है, बंदा जेल में हो और उसका ऊपर FIR, तो ये पाकिस्तान की आइन है। पाकिस्तान की तारीख़ में देखा जाए सिविलियन ने कितनी बार आइन की पामाली की है और हमारे मुक़्तदर क़ुव्वतों ने। और आज फिर हमने रमज़ान में पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पार्टी के दफ्तर में कि पाकिस्तान में एक गेम खेला जा रहा है डॉलर्स की, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान उनके निशाना है, उनकी मादनियात पर उनका कब्ज़ा करना चाह रहे हैं और ये जो हालात ख़राब कर रहे हैं ये भी डॉलर की गेम है। नाम पख्तूनख्वा में इजाज़त देंगे कि वापस ये ड्रोन हमले वगैरह करते रहे, अमेरिकी जंग लड़ने की कोशिश करें, ना बलूचिस्तान में। और आज आप देख रहे हैं कि पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये जो एक्ट ला रहे जा रहे कि उनके मादनियात पे कब्ज़ा की जा रही है और एक बार फिर ड्रामा रचाए जा रहे हैं कि ये मादनियात हम बेच करके फ़ॉरेन कंट्री के हवाले कर देंगे और ये कर्ज़े अदा करेंगे। ना ये कर्ज़े इनसे अदा करेंगे, ना कुछ अपनी बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के, मैं दूर नहीं जाऊंगा, बलूचिस्तान के हालात जो मेरे घर है हमारे साथियों का, सरदार अख्तर जान मैंगल ईद से लेकर आज तक एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। उनको सबोताज करने के लिए इन्होंने क्या क्या हथकंडे नए इस्तेमाल किए और वो चाह रहे कि तसादुम हो, बलूचिस्तान के हालात ख़राब हो और इस दरमियान खून खराबा हो, वर्कर शहीद हो और इस दरमियान वो अपने जो टारगेट खेलना चाहता है वहाँ रिसोर्सेज तक अपने आप को पहुँचाना चाहता है। हमने पहले भी इनको कहा कि ये हम आपको करने नहीं देंगे और आज फिर कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान आपको ये गेम करने नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है।
اور اگر ان کی یہ خام خیالی ہے کہ 4-5 دن سے پہلے جب ہم نے سردار اختر جان مینگل کی ہماری ٹیم نے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ مکمل ان کے ساتھ ہیں، کوئٹہ میں ہمارے سیکرٹری جنرل ملک فیصل دیوار کے گھر انہوں نے اور ڈویژن پریزیڈنٹ صوبائی عہدیداروں کے گھر پہ انہوں نے چھاپے اور 3 MPO کے تحت ان کے گھر پہ فیملی کو ہراساں کرا، ان کو لیٹر تھما دینا، دھمکیاں دینا. ہم ان چیزوں سے نہ ڈرنے والے، نہ انہوں نے آزما دیے 2 سال میں. ہمارے یاد ہے میں کہ تحریک انصاف کے لوگ وہ میمی ڈی برگر پارٹیاں کہتے تھے کہ یہ تو نوجوان سارے ان کے پاس یہ برداشت نہیں کریں گے. ہمارے خواتین نے بھی برداشت کیے اور ایک بار انہوں نے تجربہ کر دیا. اب اور پارٹیوں پہ بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو تحریک تحفظ پاکستان پہ ہیں، چاہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی صورت میں ہو، سردار اختر جان مینگل کی صورت میں ہو، یا ہمارے وحدت المسلمین کے سربراہ علامات صاحب کی صورت میں، حامد رضا صاحب کی صورت میں. ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. معزز عدالت نے اجازت دی کہ عمران خان اپنے فیملی سے مل سکتے ہفتے میں. آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کی بہنیں جیل گئی اور وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، دور لے کر کے ایک ویرانہ میں پھینک دیے کہ نہیں آپ نہیں مل سکتے. یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. جب تحریک انصاف کا نام آتا ہے تو ان کو آنکھوں میں خوف اور پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر کہاں ہے تحریک تحفظ پاکستان؟ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے، ڈالرز کی جنگ لڑ رہے. آج تک پاکستان کے تاریخ میں کون سا جنرل جب ریٹائر ہوا ہے پاکستان میں رہا ہے؟ کوئی کہے یا نہ کہے، تحریک انصاف کھل کے کہہ دیتی ہے. آج تک ہم آئین کو یہ جو کاغذ کا ٹکڑا یہ سمجھتے ہیں، ہم ان کو ایمان کا ذرا سمجھتے ہیں. یہ پاکستان ہمارے، یہ ملک ہمارے، یہ ملک ماں کا درجہ رکھتے ہیں اور ہم صحیح معنوں میں اس ماں کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں کیے. اور یہ اتنے غرور اور تکبر میں جو فیصلے در در مسلط کیے جا رہے ہیں. اب ہمارے بلوچستان کی جو حکومت ہے، یہ انہوں نے پیدا کیے گئے ان کے ورک، یہ لائے گئے، ان کے کوئی اسٹیک ہولڈر، ان کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. اور یہ ان کا پلان تھا کہ ایسے لوگوں کو لائے تاکہ ان سے یہ کاغذی کارروائی مکمل کر دے اور لوگوں کی منہ بند کرے. تو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان نہ یہ کام ان کو کرنے دیں گے. اور ہم نے بہت پہلے عمران خان ان کو بے نقاب کیے ہیں. اور ایک بار پھر پرزور مذمت کرتا ہوں کہ ہمارے سیکرٹری جنرل ملک فیصل دیوار، ڈویژن پریزیڈنٹ جنو خان اور باقی ساتھیوں کے گروپ پہ جنہوں نے 4 دنوں میں جنہوں نے چھاپے کے شکل میں فیملیز کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، ہم برداشت کریں گے. اتنا کرے کہ کل یہ بھی برداشت کریں. ہم تو برداشت کریں. تھینک یو سو مچ.